substance. For example, this is the glass, this is the dielectrics. And when we apply the external electric fields, म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल हा ग्लास रॉड आहे आणि याला जर आपण बॅटरी एक्सटर्नल बॅटरी कनेक्ट केली तर आपण काय करतो? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करतो. ड्यू टू दॅट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस dielectric rod, that means this dielectric glass rod, these electric moments, dipole moment, we call it as a dipole moment. These dipole moments, minus plus, these are the dipole moments. Due to apply of external electric field, these plus minus inner side inside this rod are cancels. These plus minus sides are cancels. That means we get inside this rod minus and plus charges, minus and plus charges, and we observe the polarization inside this glass rod. Now if we get a plus charge plate on the right side of this plate or rod and minus charge plate on left side of this plate, then we observe the dipole or we observe the electric field inside this plate. That means inside this glass rod, these minus charges attracted towards this plus, and this plus charge is attracted towards this negative charge. So we observe the electric field inside this dielectric we consider as glass rod. Now this minus charge attracted towards this positive charge and this plus charge is attracted towards this negative charge, and this the net electric field we get in this plate as total electric field as E dash. This negative charge is attracted towards this positive and this plus charge is attracted towards this negative charges. So we get net electric field in this glass rod, and we observe that if we kept an insulating substances near this glass rod, these insulating substances attracted towards this glass rod because this glass rod or this dielectric substance get able to store the electrical charge. काय केलं? ड्यू टू एन एक्सटर्नल फील्ड, आपण एक्सटर्नल फील्ड बॅटरी जोडल्यामुळे या ग्लास रॉड मध्ये इलेक्ट्रिक कॅपॅबिलिटी जी आहे, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोअर करण्याची कॅपॅबिलिटी वाढली, इन्क्रीज झाली. त्यामुळे काय झालं? इन्सुलेटिंग जे पार्ट्स आहेत किंवा इन्सुलेटिंग सबस्टन्स जे आहेत ते काय झाले? ग्लास रॉडकडे अट्रॅक्ट झाले. आणि फॅमिलियर एक्झाम्पल ऑर मोस्ट फेवरेट एक्झाम्पल ऑफ दिस dielectric substance, that is the comb and the paper of pieces. When we rub the comb on our hair, then the paper pieces attracted towards the comb. So in this way we can reduce the dielectric reduction of electric field due to polarization of dielectrics. अशा पद्धतीने आपण त्या dielectric substance मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड जे आहे ते इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करू शकतो आणि त्याची इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी जी आहे ती कॅपॅसिटी इन्क्रीज करू शकतो. या प्रोसेसला आपण काय म्हटलेलं आहे? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलरायझेशन ऑफ डायइलेक्ट्रिक्स. So next point जो आहे आपण पाहणार आहोत, that is the capacitance and the capacitor depends on these dielectrics. Dielectrics substance पासून आपण next point जो आहे स्टडी करणार आहोत, that is capacitors and capacitance.
So capacitance is a device and capacitance is its property. Capacitor is formed by two conductors. Capacitor जो आहे तो काय डिवाइस आहे, लाइक अ चॉक. कॅपॅसिटर काय आहे तो डिवाइस आहे. मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सचे काही पार्ट्स असतील त्यामध्ये आपण किंवा सर्किट्स असतील त्यामध्ये आपण कॅपॅसिटर जे आहे ते कॅपॅसिटर यूज करत असतो आणि त्या कॅपॅसिटरचा स्टडी जो आहे तो आता आपण करणार आहोत. ठीक आहे. सो कॅपॅसिटर फॉर्म बाय टू कंडक्टर्स. कॅपॅसिटर जो आहे तो टू कंडक्टर्स प्लेट्स मिळून बनलेला असतो. These two conductors are parallel. हे दोन्ही कंडक्टर जे आहेत एकमेकांना कसे असतात पॅरलल असतात. It consists of conductors having equal and opposite charges. Equal and opposite charges separated by some distance. For example, this is the first conductor and second conductor, and this conductor having opposite charges. Equal and opposite charges. Suppose this is the first conductor and this is the second conductor. First conductor having positive charges. तेवढेच चार्जेस जे आहेत ते सेकंड कंडक्टर वरती असणार आहे, पण ते कसे असणार आहे अपोजिट असणार आहे. मीन्स या कंडक्टर वरती पॉझिटिव्ह चार्जेस आहे तर या कंडक्टर वरती कुठले चार्जेस असणार आहे निगेटिव्ह चार्जेस असणार आहे. जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज असतील तेवढे सेकंड कंडक्टर वरती काय असणार आहे निगेटिव्ह चार्जेस असणार आहे. सो कॅपॅसिटर कन्सिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स हॅविंग इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस separated by an insulator or dielectrics. हे दोन्ही कंडक्टर जे आहेत ते दोन्ही कंडक्टर काही डिस्टन्स वरती आहे आणि हे ज्या डिस्टन्स वरती आहे यामध्ये जे काही सबस्टन्स आहेत किंवा मटेरियल आहे ते काय इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे किंवा डायइलेक्ट्रिक आहे. इन्सुलेटर दॅट मीन्स एअर काही असू शकते या दोन कंडक्टरच्या मध्ये किंवा डायइलेक्ट्रिक मटेरियल असणार आहे. प्लास्टिक असेल, ग्लास असेल किंवा एअर असेल, एकोनाइट रॉड असेल. या दोन्ही कंडक्टिंग प्लेट मध्ये ही जी काही स्पेस ठेवलेली आहे या स्पेस मध्ये इन्सुलेटिंग मटेरियल फिट केलेलं असतं ज्याला आपण कॅपॅसिटर असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. सो कॅपॅसिटर कन्सिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स. कॅपॅसिटर जो आहे तो दोन कंडक्टर्स पासून बनलेला आहे. नाउ वी मेजर द कॅपॅसिटन्स ऑफ दिस कॅपॅसिटर. हे दोन्ही प्लेट मिळून दोन्ही कंडक्टिंग प्लेट मिळून आपल्याला कॅपॅसिटर मिळालेला आहे आणि या कॅपॅसिटरचा आपल्याला काय मेजर करायचं आहे कॅपॅसिटन्स मेजर करायचा. सो द कॅपॅसिटन्स ऑफ कॅपॅसिटर इज द रेशो ऑफ इट इज द रेशो ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ चार्ज टू मॅग्निट्यूड ऑफ potential difference between these two plates. Magnitude of charge to magnitude of potential difference between these two plates. We call it as a, so charge is denoted by Q. Charge is denoted by Q divided by V. We call it as a capacitance of the capacitor. So C is equal to Q divided by V, and this C is known as capacitance. Q is the charge of plate and V is the potential difference of these two plates. So capacitance definition जे आहे ती definitions आपल्याला पाहायची आहे. हा आपण रेशो पाहिला कॅपॅसिटन्स ऑफ दिस कॅपॅसिटर. हा एक कॅपॅसिटर आहे. हा काय एक कॅपॅसिटर. इट कन्सिस्ट ऑफ टू प्लेट्स. कॅपॅसिटर जो आहे तो कॅपॅसिटर टू मेटॅलिक प्लेटने बनलेला असतो म्हणून हे जर दोन प्लेट दाखवलेले असेल तर तो एक कॅपॅसिटर आहे आणि त्या कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटी जी आहे ती आपण कॅपॅसिटन्सने मेजर करतो. सो इट इज द रेशो ऑफ चार्ज per unit potential difference and its definition जी आहे ती definition that is the ability of capacitor to store an electrical charge
energy is called as a capacitance of the capacitors. To store the electrical charge Q and to store the electrical potential energy आपण कशी दाखवलेली आहे phi is called as a capacitance of the capacitor. त्याला आपण काय म्हणतो, त्या कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटी किती आहे, सिंपल लँग्वेज मध्ये कॅपॅसिटी किती आहे टू स्टोअर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, त्याला आपण काय म्हणतो कॅपॅसिटन्स असं म्हणतोय. सो SI युनिट ऑफ कॅपॅसिटन्स इज फॅरेड. त्याचं SI युनिट जे आहे ते SI युनिट काय फॅरेड. वी डिनोट बाय कॅपिटल F. कशामध्ये मेजर करतो आपण कॅपॅसिटी, फॅरेड मध्ये मेजर करतो. आणि ती जी सिम्बॉल आहे किंवा ते जे आहे आपण F ह्या लेटरने दाखवतो. सो 1 फॅरेड इज इक्वल टू चार्ज. चार्ज कशामध्ये मेजर करतो आपण कूलम मध्ये. सो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 व्होल्ट. 1 coulomb divided by 1 volt. So 1 amp is equal to 1 coulomb divided by 1 volt. For example, हा जर एक कॅपॅसिटर कन्सिडर केला तर त्या कॅपॅसिटरची जी काही कॅपॅसिटी आहे ती कशामध्ये मेजर करणार आहोत आपण, फॅरेड मध्ये. सो 1 फॅरेड इज इक्वल टू 1 coulomb डिवाइडेड बाय 1 volt. चार्ज जो असतो कशामध्ये मेजर करतो आपण, कूलम मध्ये मेजर करतो. सो 1 फॅरेड अगेन वी डिफाइन 1 फॅरेड. 1 फॅरेड म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन जी आहे ती डेफिनेशन मधून आपण त्याचं मीनिंग पाहणार आहोत. सो 1 फॅरेड एखाद्या कॅपॅसिटरची जी काही कॅपॅसिटी आहे ती 1 फॅरेड आहे. म्हणजे किती आहे, तर फॉर एक्झाम्पल हा कॅपॅसिटर कन्सिस्ट केला आणि या कॅपॅसिटरची एनर्जी स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी जी आहे 1 फॅरेड आहे असं आपण म्हणतो. म्हणजेच 1 फॅरेड म्हणजे नक्की किती, तर त्याची डेफिनेशन आपण पाहणार आहोत. कॅपॅसिटर हॅज अ कॅपॅसिटन्स ऑफ 1 फॅरेड इफ पोटेन्शियल डिफरन्स across it rises by 1 volt. Rises by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it. When 1 coulomb of charge is given to it. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, 1 फॅरेड डेफिनेशन जी आहे डेफिनेशन महत्त्वाची आहे. जसं मी इथं अगोदर कॅपॅसिटरची डेफिनेशन सांगितली ती ही डेफिनेशन जी आहे तुम्ही लक्षामध्ये ठेवायची. ठीक आहे, कॅपॅसिटन्स नॉट आपण फॅरेड मध्ये मेजर करतो अँड दिस फॅरेड हॅव अ डिफरंट व्हॅल्यूज. फॅरेड जे आहे ते फॅरेड आपण किंवा कॅपॅसिटरचं कॅपॅसिटन्स जो आहे तो आपण फॅरेड मध्ये मेजर करतो, मायक्रो फॅरेड मध्ये मेजर करतो, नॅनो फॅरेड मध्ये आणि पिको फॅरेड मध्ये सुद्धा मेजर करतो. सो 1 मायक्रो फॅरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फॅरेड. 1 नॅनो फॅरेड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फॅरेड and 1 पिको फॅरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फॅरेड. ठीक आहे, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपल्याला कॅपॅसिटर जे आहे त्याची कॅपॅसिटी आपण मेजर करतो आणि ती जी काही कॅपॅसिटन्स आहे त्या व्हॅल्यू आपण आपल्याला फॅरेड मध्ये अशा पद्धतीने मिळतात. ठीक आहे, तुम्हाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना ह्या जे कन्वर्जन आहेत ते कन्वर्जन फॅक्टर्स लक्षामध्ये ठेवावे लागतील. आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला 1 फॅरेड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 व्होल्ट हा जो फॉर्म्युला आहे किंवा ही जी मीनिंग आहे ते लक्षामध्ये ठेवायचं. ठीक आहे, सो नेक्स्ट पॉइंट आपण पाहणार आहोत दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ कॅपॅसिटर. हाऊ डज द कॅपॅसिटर वर्क किंवा कॅपॅसिटर जो आहे तो कॅपॅसिटरचं प्रिन्सिपल कशा पद्धतीने ते आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिन्सिपल ऑफ कॅपॅसिटर. So, to understand the principle of capacitor, we consider a metallic plate. आपण metallic plate consider करणार आहोत. त्या metallic plate वरती चार्ज आहे, तो चार्ज कुठला आहे? पॉझिटिव्ह. P1 is the metallic plate having positive charge.
कुठला चार्ज याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे अँड पॉझिटिव्ह चार्ज वी शोन बाय प्लस क्यू. कशा दाखवतो आपण प्लस क्यू ने दाखवतोय अँड इट्स पोटेन्शियल या प्लेटचं पोटेन्शियल जे आहे ते पोटेन्शियल किती असणार आहे फी असणार आहे. पोटेन्शियल इज फी. देन इट्स कॅपॅसिटी तर त्याची कॅपॅसिटी जी आहे ती कॅपॅसिटी काय असणार आहे वी कॉल इट एज अ capacity of a metal plate 1. P1 is the metal plate P1. This is the plate 1. Therefore, we call it as a P1. So, capacity of metal plate P1 C1 is equal to charge divided by volt. Charge divided by volt. That means the potential energy of that plate. Now, consider another insulating metal plate is kept in front of this plate P1. Second insulating plate जी आहे ती आपण P1 च्या बरोबर समोर ठेवलेली तर आपण काय म्हटलेलं आहे P2 असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. This P2 having negative charge by induction. या प्लेटवरती जो काही चार्ज असणार आहे तो कुठला असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे ड्यू टू अन इंडक्शन. सो ऑन दिस plate P2 on another side there is a positive charge. दुसऱ्या साइडने त्या प्लेटवरती कुठला चार्ज येणार आहे प्लस चार्ज येणार आहे. कुठला चार्ज येणार आहे प्लस चार्ज येणार आहे. दिस निगेटिव्ह चार्ज इज इंड्यूस्ड क्लोज टू P1. P2 वरती हा मायनस चार्ज इंड्यूस झालेला आहे तो हे प्लस चार्जेस मुळे झालेला आहे. It is more effective and thus there is a net reduction. या negative charge मुळे काय होत आहे there is a net reduction of potential of plate P1. या plate P1 चं काय होत आहे पोटेन्शियल जे आहे ते पोटेन्शियल रिड्यूस होत आहे म्हणजेच काय होत आहे कमी होत आहे. पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती काय होते कमी होते. नाउ इफ द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट P2 या प्लेट P2 चा आउटर सरफेस म्हणजे दिस साइड इज कनेक्टेड टू द अर्थ. आपण जर अर्थ सरफेसला कनेक्ट केले तर दिस पॉझिटिव्ह चार्जेस आर फ्लो थ्रू द अर्थ. हे काय होणार प्लस चार्जेस अर्थ सरफेस मध्ये फ्लो होणार आहे. आपण सेकंड डायग्राम थ्रू ते पाहूया. दिस इज द प्लेट P1 and this is the plate P2. Minus, 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 minus. Now this side we connect to the earth surface. आपण earthला connect केले. earthला connect केल्यामुळे काय झालं हे जे काही प्लस चार्जेस क्रिएट झाले ते काय झाले it flows to the earth. ते earth surface मध्ये काय झाले फ्लो झाले. Now we get plus and minus charges on the inner surface of these two plates P1 and P2. या दोन्ही प्लेट वरती आपल्याला काय मिळाले प्लस अँड मायनस चार्जेस मिळालेले. द इंड्यूस्ड निगेटिव्ह चार्ज ऑन P2 stays on it as it bound to the positive charge. हे निगेटिव्ह चार्ज काय करतात आहे प्लस चार्जला बाउंड करतात आहे. सो this reduces the potential of plate P2. माइनस चार्ज हा प्लस चार्ज बरोबर बाउंड झाल्यामुळे या प्लेट P2 चं पोटेन्शियल जे आहे ते पोटेन्शियल काय झालेलं आहे रिड्यूस झालेलं आहे. ठीक आहे. पोटेन्शियल रिड्यूस झालं दॅट मीन्स द कॅपॅसिटी ऑफ P2 इन्क्रीजेस. पोटेन्शियल रिड्यूस झालं म्हणजे त्याचं काय झालेलं आहे स्टोअर करण्याची एनर्जी जी आहे किंवा कॅपॅसिटी जी आहे या प्लेट P2 ची इन्क्रीज झालेली आहे. सो इफ P1 this is the equation number 1 असं म्हणूया. if P1 is potential of plate P2. P1 is the potential of plate P2 having a minus charge. Plate P2 वर कुठला चार्ज आहे मायनस चार्ज आहे. then the net potential of the system. या ही एक सिस्टीम क्रिएट झालेली आहे दोन्ही कंडक्टर प्लेट मिळून. मग या टोटल सिस्टीमचं नेट पोटेन्शियल जे आहे ते नेट पोटेन्शियल काय असणार आहे नेट पोटेन्शियल जे
V1. Total potential of this system V minus V1. Minus V1 का? Because this plate having negative charge म्हणून आपण काय म्हटलेलं आहे V minus V1 आपण सबस्टिट्यूशन करत नाहीये तर प्लस V काय प्लेट P1 चं पोटेन्शियल आहे आणि मायनस V1 जे आहे ते प्लेट P2 चं पोटेन्शियल आहे दोघांची आपण काय घेतलेली ऍडिशन घेतलेली आहे सो टोटल कॅपॅसिटी ऑफ द सिस्टम C2 capacity of the system C2 is equal to charge divided by V minus V1 whereas C2 is greater than C1. That's right. Capacity of this plate C2 is equal to that's right charge divided by potential of these two plates. म्हणून आपल्याला फॉर्म्युला जो आहे तो काय म्हणतो C2 is equal to Q divided by V minus V1 मिळतं. Thus, the capacity of metal plate P1 is increased. या plate P1 ची capacity जी आहे ती increase झालेली आहे by whom? कुणामुळे? Due to placing an identical plate in front of this plate P1. या plate P1 च्या बरोबर समोर तेवढेच आकाराची तेवढेच मटेरियलची किंवा त्याची काही मटेरियल आहे डायमेन्शन्स सेम प्लेट आपण ठेवल्यामुळे या P1 ची कॅपॅसिटी जी आहे ती कॅपॅसिटी काय झालेली आहे इन्क्रीज झालेली आहे कॅपॅसिटी इन्क्रीज झालेली आहे दॅट मीन्स इट कॅन स्टोअर मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस सो मेटल प्लेट P1 इज इन्क्रीज बाय प्लेसिंग एन आयडेंटिकल मेटल प्लेट कनेक्टेड near to A. Such an arrangement is called as a capacitor and its symbol is capacitor symbol जो आहे तर symbol आपण अशा पद्धतीने दाखवतो two parallel plate kept in front of each other या symbol ला आपण काय म्हणतो symbol of capacitor ठीक आहे हा काय झाला capacitor चा symbol झाला there are different types of capacitors in markets मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅपॅसिटर जे आहेत कॅपॅसिटर्स पाहायला मिळतात पण आपण ज्यावेळेस सर्किट डायग्राम पाहतो त्यावेळेस कॅपॅसिटर जो दाखवायचा असतो तो अशा पद्धतीने या सिम्बॉलने कॅपॅसिटर जो आहे तो दाखवला जातो बरोबर जर तुम्ही ह्या दोन्ही डायग्राम मध्ये पाहिलं ह्या दोन्ही प्लेट ज्या आहेत त्या काय आहे पॅरलल प्लेट आहे आणि त्याच्यावरती चार्जेस जे आहेत ते इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस आहे म्हणून सिम्बॉल मध्ये दाखवताना सुद्धा त्या दोन्ही प्लेट ज्या आहेत त्या कशा दाखवलेल्या आहेत पॅरलल दाखवलेल्या आहेत अँड कॅपॅसिटर जे आहेत ते कॅपॅसिटर आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे मार्केटमध्ये पाहायला मिळतात आहे फॉर एक्झाम्पल हा जो कॅपॅसिटर आहे इट इज अ सिलेंड्रिकल टाईप कॅपॅसिटर आपण त्याला म्हणतो सिलेंड्रिकल टाईप कॅपॅसिटर आता ह्या दोन्ही प्लेट ज्या आहेत आणि हे जे मटेरियल आहे इट मे बी मायका डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज केलेलं आहे आणि कॅपॅसिटरचा जो मेन यूज आहे दॅट इज टू स्टोअर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक आहे मग हा सिलेंड्रिकल टाईप कॅपॅसिटर झाला हा जो आहे सर्क्युलर टाईप कॅपॅसिटर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे कॅपॅसिटर जे आहेत ते आपल्याला मार्केटमध्ये पाहायला मिळतात पहा दिस इज द सिलेंड्रिकल टाईप कॅपॅसिटर नेक्स्ट पॉइंट आपण पाहणार आहोत दॅट इज कनेक्शन हाऊ वी कनेक्ट दिस कॅपॅसिटर इन अ सर्किट दोन मेथडने आपल्याला कॅपॅसिटर जे आहेत ते कॅपॅसिटर सर्किटमध्ये कनेक्ट करता येतात ठीक आहे कॅपॅसिटरचं प्रिन्सिपल समजलं कॅपॅसिटरचं सिम्बॉल कॅपॅसिटर जो आहे तो कॅपॅसिटर्स आपण कशामध्ये त्या कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटी जी आहे ती आपण कशामध्ये मेजर करतो फॅरेड या SI युनिटमध्ये मेजर करतो आणि त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू आपण मायक्रोमध्ये मेजर करू शकतो नॅनोमध्ये पिकोमध्ये सुद्धा आपण ती कॅपॅसिटी जी आहे ती कॅपॅसिटी मेजर करतो सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर्स जे काही वेगवेगळे इलेक्ट्रिक डिव्हाइसेस आपण पाहतो कॉम्प्युटर असेल किंवा TV असेल तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स असतात त्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्समध्ये कॅपॅसिटर जे आहे ते एक किंवा दोन किंवा त्याहीपेक्षा अधिक कॅपॅसिटर जे आहे ते कनेक्ट केलेले असतात तर कॅपॅसिटरचं कनेक्शन जे आहे ते कनेक्शन आपण दोन मेथडने जे आपल्याला दिलेलं आहे त्या पद्धतीने आपण करू शकतो म्हणजे एका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये आपण दोनापेक्षा अधिक कॅपॅसिटर जे आहे ते
त्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटच्या याच्याप्रमाणे रिक्वायरमेंटनुसार आपण ते कॅपॅसिटर यूज करू शकतो. सो नेक्स्ट पॉइंट आपण पाहणार, दॅट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर्स. कॉम्बिनेशन्स ऑफ कॅपॅसिटर्स. फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपण पाहणार, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये कॅपॅसिटर जे आहे ते कशा पद्धतीने कनेक्ट करता येतात. फर्स्ट कॉम्बिनेशन, कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. कॅपॅसिटर्स इन सिरीज. सिरीज म्हणजे if capacitors are connected one after other in the form of chain. Capacitors are connected and in the form of chain, one after other. Then we call it as a series connection of capacitor. एकानंतर दुसरा जर कनेक्ट केलेला असेल त्याला आपण काय म्हणतो, कॅपॅसिटर जे आहे ते कॅपॅसिटर काय सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले. फॉर एक्झाम्पल हे दोन कॅपॅसिटर आहेत. हे कॅपॅसिटर हा एक आणि हा एक अशा पद्धतीने आपण जर कनेक्ट केला तर हे सिरीज कॉम्बिनेशन झालं, वन आफ्टर दी अदर. अशा पद्धतीने आपण 2, 3 किंवा त्याहीपेक्षा अधिक कॅपॅसिटर जे आहेत ते कनेक्ट करू शकतो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये. ठीक आहे. So several capacitors are connected end to end in such a way that sum of the potential difference across all the capacitors is equal to applied potential difference phi. Then the capacitors are connected in series. म्हणजे काय ते पहा, कॅपॅसिटर जो आहे कॅपॅसिटर्स आपण अशा पद्धतीने दाखवलेले आहे. हा वन कॅपॅसिटर झाला. नेक्स्ट, this is the second capacitor, third capacitor. ठीक है. So these capacitor having charge plus q आणि या नेक्स्ट प्लेट वरती कुठला चार्ज असणार आहे, मायनस q असणार आहे. सिमिलरली या चार्ज वरती या प्लेट वरती प्लस q चार्ज, नेक्स्ट प्लेट वरती कुठला असणार आहे, मायनस चार्ज असणार आहे, प्लस मायनस. And these one end of capacitor is connected to other, next end of the capacitor is connected to other capacitor. म्हणजे चेन फॉर्म मध्ये हे कॅपॅसिटर जे आहे ते कॅपॅसिटर अशा पद्धतीने एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये कनेक्ट असली तर आपण ते सगळे कॅपॅसिटर जे आहेत ते सिरीज मध्ये कनेक्टेड असं आपण म्हणतो. आणि याच्या अक्रॉस टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स जर आपण हे अप्लाय केलेलं असेल तर हे टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स या कॅपॅसिटर मध्ये काय असणार आहे, V1 असणार आहे. डिवाइड होतं. या कॅपॅसिटर मध्ये काय असणार आहे, V2 असणार आहे आणि या कॅपॅसिटर मध्ये काय असणार आहे, V3 असणार आहे. ठीक आहे. टोटल पोटेन्शियल V अप्लाय केलेलं असेल तर ते V1, V2, V3 अशा पद्धतीने ते काय होतंय, डिवाइड केले जाते. याच्या पुढे जर आपण अजून एक कॅपॅसिटर कनेक्ट केला असता तर V4 मध्ये ते टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे ते काय झालं असतं, डिवाइड झालं असतं. So potential difference across the potential difference across the series combination across the series combination of phi is टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे ते आपण डिफाइन केलेले आहे सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये. सो phi इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला,
V1 plus V2 plus V3. V1 plus V2 plus V3. Now V is equal to V1. That means this capacitor plus Q and minus Q C1. त्याची जी हा जो कॅपॅसिटर आहे त्याला आपण काय म्हटलं C1 म्हटलं. सेकंड कॅपॅसिटर जो आहे त्याला C2 म्हटलं आणि थर्ड कॅपॅसिटर जो आहे तो C3 म्हटलेला आहे. सुरुवातीला आपण जो काही कॅपॅसिटरचा फॉर्म्युला पाहिलेला आहे तो फॉर्म्युला आहे C q divided by V. हा फॉर्म्युला लक्षामध्ये आपण ठेवायचा. C q divided by V. आता इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन आपण V घेतलेले आहे. V V1 plus V2 plus V3. So V फॉर्म्युला काय होतोय P q divided by C. P q divided by C. For V1 तो फॉर्म्युला जो आहे तो काय असणार आहे q divided by C1. For V2 q divided by C2 plus V3 q divided by C3. q divided by C3. चार्ज आहे ते चार्ज काय असणार आहे सेम राहणार आहे फक्त त्याची व्हॅल्यू जी आहे C1 C2 and C3 अशा पद्धतीने आपल्याला मिळणार आहे. Now these capacitors are connected in a series. So we write as a capacitor साठी C हे सिम्बॉल दिलेले कॅपिटल C and series साठी आहे म्हणून आपण काय लिहिणार आहोत इथे CS लिहिणार आहोत. For S for series. Capacitors are connected in series. So CS is the equivalent capacitance. Equivalent capacitance. CS ला आपण काय म्हणणार equivalent capacitance. Then V is equal to काय फॉर्म्युला येणार आहे Q divided by CS. Q divided by CS. आपण इथे सबस्टिट्यूट केला तर इक्वेशन जे आहे इक्वेशन काय म्हणते Q divided by CS is equal to Q divided by C1 plus Q divided by C2 plus Q divided by C3. CS means equivalent capacitance or capacitor is connected in series. म्हणून आपण काय घेतलेले CS because all these capacitors are connected in series. ते कसे series मध्ये connected आहे. series मध्ये connected that means as in the form of chain system मध्ये ते काय केलेले कनेक्ट केलेले. मग आपल्याला टोटल कॅपॅसिटर किती मिळतोय त्या series कॅपॅसिटरचा टोटल कॅपॅसिटी जी आहे किंवा टोटल कॅपॅसिटन्स आहे त्या सर्किटचा किती मिळतो ते फाइंड आउट करायचं आहे. सो Q divided by CS is equal to Q divided by C1 plus Q divided by C2 plus Q divided by C3. अशा पद्धतीने आपण n नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स कनेक्ट केले सीरीज मध्ये तर आपल्याला इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन काय म्हणते ना आता Q दोन्ही साइडला Q आहे त्यामुळे ते आपण कॅन्सल करणार 1/CS. CS that means equivalent capacitor 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/Cn. अशा पद्धतीने आपण n नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स कनेक्ट करू शकतो. मग त्या n नंबरची कॅपॅसिटी जी आहे त्यासाठी आपण इक्वेशन फाइंड आउट करतोय. सो 1/C equivalent is equal to this equation. All capacitors are equal. सगळे कॅपॅसिटर जे आहेत ते सगळे कॅपॅसिटर्स काय इक्वल आहे म्हणजे त्याची व्हॅल्यू जी आहे काय असणार आहे इक्वल असणार आहे. then we get the equation 1/C equivalent is equal to n divided by C. काय म्हणतात 1/C equivalent is equal to n divided by C or C equivalent is equal to C divided by n. C equivalent is equal to काय फॉर्म्युला होता है C divided by n. That is the capacity of that capacitor divided by n numbers. जेवढे नंबर्स आपण कनेक्ट करणार आहोत कॅपॅसिटर त्याची संख्या. फॉर एक्झाम्पल आपण 5 कॅपॅसिटर्स कनेक्ट केले तर ती व्हॅल्यू येणार आहे. 10 कॅपॅसिटर्स त्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये कनेक्ट केले तर ती व्हॅल्यू तिथे येणार आहे. म्हणजेच त्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये आपण जर सीरीज मध्ये कॅपॅसिटर कनेक्ट केले तर त्या टोटल कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला इथे
आपल्याला या इक्वेशन थ्रू मिळते. C इक्विव्हॅलेंट इक्वल टू C डिवाइडेड बाय N. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला कॅपॅसिटर जे आहे ते कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये कनेक्ट करता येतात आणि त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू आपल्याला त्या इक्वेशन थ्रू मिळते. दिस इज द फर्स्ट वे टू कनेक्ट द कॅपॅसिटर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन द series. ठीक आहे. अनदर वे दॅट इज we can connect the capacitor as in parallel form मध्ये सुद्धा आपण कॅपॅसिटर जे आहे ते कॅपॅसिटर कनेक्ट करू शकतो. सो नेक्स्ट पॉइंट कॅपॅसिटर्स इन पॅरलल. कॅपॅसिटर्स इन पॅरलल मेथडने सुद्धा आपण कॅपॅसिटर जे आहे ते इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये कनेक्ट करू शकतो. This is the diagram how we connect the capacitors in parallel method. हे तीन कॅपॅसिटर्स आहेत. ते आपण अशा पद्धतीने कनेक्ट करतो. This capacitor having charge plus Q1 minus Q1 plus Q2 minus Q2 plus Q3 minus Q3 and total potential across it is phi. Total potential जे आहे ते असणार आहे phi असणार आहे. Now this diagram show the capacitors are connected in parallel. That means if capacitors are connected between the two common points of a junction, they are said to be connected in parallel path. ह्या तीन कॅपॅसिटर्स दाखवलेले आहेत. ही कॅपॅसिटर्स त्याचं एक टर्मिनल जे आहे ते जंक्शन प्रमाणे इथे कनेक्ट केलेलं आहे आणि सेकंड टर्मिनल जे आहे ते सगळे एकत्रितपणे इथे कनेक्ट केलेले आहेत. That means it forms the junction. This way to connect the capacitors we call it as a parallel connection. Again I tell you, if capacitors are connected between two common points of a junction, then they are said to be connected in parallel. ठीक आहे. कॅपॅसिटर जे आहे ते कसे कनेक्ट केलेले आपण पॅरलल सिस्टम मध्ये कनेक्ट केलेले. सो टोटल चार्ज ऑन दिस कॅपॅसिटर्स वी कॅन राइट ॲज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. या तीनही कॅपॅसिटर वरती चार्ज आहे तो काय होणार आहे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. नाउ वी नो द इक्वेशन C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P फॉर Q. Q साठी इक्वेशन काय मिळणार आहे Q इज इक्वल टू C into P. For Q1 साठी काय असणार आहे C1 into P plus C2 P plus C3 P. Q is equal to, this is the equation number 1. Q is equal to C1 P plus C2 P plus C3 P. Let CP be the equivalent capacitance. CP जो आहे तो काय त्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटचा इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स आहे. मीन्स टोटल कॅपॅसिटन्स P फॉर पॅरलल. सो Cp इज इक्वल टू आपल्याला फॉर्म्युला जो आहे Cp इज इक्वल टू काय असणार आहे Cp इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Cp into P. This value, if we substitute this equation, Cp phi is equal to C1 phi plus C2 phi plus C3 phi. Phi common है, cancel होना है, so we get Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. In this way, we can calculate the total capacitors of that capacitance C1, C2, C3. That's तिघांची addition म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे total capacitors of that electronic circuit. If there are n number of capacitors are connected in parallel, then we get Cp or C equivalent is equal to C1 plus C2 plus Cn.
So we get C equivalent capacitance. C equivalent is equal to N into C, number of capacitors into capacitance value of that capacitor. That means C equivalent is equal to N into C. All capacitors are equal, so we get this equation. So in these two way we can connect the capacitors in electronic circuit. अगोदर कुठलं मेथड पाहिजे आपण series combination, and this is the second method, that is parallel combination. ठीक आहे, या पॉइंट पर्यंत आपण इथे आज थांबतोय. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो आपण उद्याच्या लेक्चरला पाहणार आहोत. ठीक आहे.